सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरों के खास बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। ਅੱਜ 26 जून है, दिन ਐਤਵਾਰ है। नानकशाही संमत 554 के मुताबिक ਅੱਜ 12 ਹਾੜ है। ਅੱਜ ਦੇ दिन ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਸੀਟ ਕਿਹਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਾਲਜ ਬਰੜਵਾਲ ਧੂਰੀ ਤੇ 3 ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ SD ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। 16 ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਤਕੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਐਤਕੀ 5 ਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਂਝ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਕੋਣਾ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। यानी कि आम आदमी पार्टी दे पंजाब प्रधान ते मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ते दूसरे पासे श्रोमणी अकाली दल दे उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह मान जो पार्टी दे प्रधान भी ने। हालांकि आम आदमी पार्टी ने ऐतकी गुरमेल सिंह घराचों नूं खड़ा किया है, पर पिछले 2 टर्मां दे विच भगवंत सिंह मान की झोली ही ये सीट पैंदी रही है। सो दोवां केंद्रां दे विच सवेरे 8 वजे वोटां की गिणती शुरू हो चुकी है। उस तो भी अद्धा घंटा पहला यानी कि 7:30 वजे EVM स्ट्रॉन्ग रूम खोल दिते गए। गिणती केंद्र के अंदर मोबाइल फोन या किसी भी तरह की इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाण दी मनाही है। सो पूरे पंजाब दीयां नज़रां संगरूर जिमनी चोण नतीजिਆਂ ते टिकियां होईयां ने, क्योंकि ये नतीजे ने जिहड़े ऐतकी दे काफ़ी दिलचस्प बने हुए सी। एक पासे चोण प्रचार तां जोरां शोरां ते हो रहा सी ते जिस दिन वोटां पईयां ने वो 50% भी पोलिंग पहुंच नहीं सकी। सिमरनजीत सिंह मान दी ऐतकी वाहवा चर्चा हुई है ते आम आदमी पार्टी दी सिर्फ 3 महीनों की हाले सरकार है ते 3 महीनों की कारगुजारी का यह पहला इम्तिहान साबित होवेगा। चोण नतीजा जिहड़ा अज दा आऊगा। द खालस टीवी ते असीं लगातार चोण नतीजे नूं लैके जिहड़ियां सटीक अपडेट्स ने वो तुहानूं दिंदे रहांगे। हुण कल दी एक वड्डी खबर बारे तुहानूं अपडेट दिंने हां। पिछले कुछ दिन पहलां भ्रिष्टाचार दे दोष विच फड़े गए पंजाब दे वड्डे अफसर संजय पोपली दे पुत्तर दी मौत कल हो गई है। 27 साल दे कार्तिक पोपली दी मौत नूं विजिलेंस दे वल्लों पुलिस दे वल्लों खुदकुशी दस्सिया जा रहा है, जबकि परिवार दे वल्लों विजिलेंस ते ही दोष लाए जा रहे ने। वड्डा इल्जाम संजय पोपली ने भी ला दिता है। उसने कहा कि विजिलेंस ने मेरे सामने मेरे पुੱਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। IAS अधिकारी संजय पोपली ने कल देर शाम मोहाली दे सरकारी हस्पताल चों बाहर आउंदे समय दावा किया कि विजिलेंस ने मेरे सामने मेरे जवान पुੱਤ कार्तिक पोपली ਨੂੰ ਗੋਲੀ मारी है ते हुण विजिलेंस मैनू भी मारना चाहुंदी है। पोपली ने यह भी कहा कि वह मौके के गवाह ने। संजय पोपली मीडिया के सामने अपनी गल रख रहा सी तां विजिलेंस की टीम उसनूं धू के लै गई। इस तो पहला संजय पोपली अपने जवान पुੱਤ की मौत बारे सुन के सदमे विच आ गए सी ते उन्हां दी सेहत विगड़ गई सी। सरकारी हस्पताल के डॉक्टरों ने भी दस्सिया कि मैडिकल करन समय पोपली ने डॉक्टरों को बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। मैडिकल बोर्ड का गठन भी किया गया सी, पर संजय पोपली अपना मैडिकल करवाउण लई राजी नहीं हुए। फिर उच्च अधिकारियों नाल सलाह करके संजय पोपली नूं सैक्टर 32 चंडीगढ़ के हस्पताल रैफर किया गया। सो ये हुण वड्डा सवाल है कि संजय पोपली किस आधार ते कह रहे हैं कि विजिलेंस ने मेरे सामने कार्तिक नूं गोली मारी, जबकि संजय पोपली विजिलेंस के रिमांड ते चल रहे हैं। ते कल विजिलेंस की जिहड़ी जांच टीम है वो पोपली दे घरे तलाशी लैण गई सी। दावा किया टीम ने कि उसदे घरों 12.5 किलो तो वध सोना बरामद होया है। ते कल की कुछ किवें वापरिया ये सारा तुहानूं दसदे हां। चंडीगढ़ के SSP कुलदीप सिंह चाल ने दावा किया कि उसने अपने लाइसेंसी हथियार के नाल अपने आप नूं खुद ही गोली मारी है। उन्होंने मीडिया नूं दस्सिया कि मोहाली विजिलेंस की टीम छाणबीण दे लई संजय पोपली के घर पहुंची सी। इस दौरान IAS अधिकारी के पुत्र ने गोली मार के खुदकुशी कर लई, जबकि परिवारक मैंबरां ने दोष लाया कि जदों विजिलेंस छाणबीण कर रही सी तां उदों विजिलेंस का एक कर्मचारी कार्तिक पोपली दे वल बंदूक ताण के खड़ा सी। बहस दौरान गोली चलन की आवाज़ सुनाई दी। परिवार का दोष है कि कार्तिक नूं विजिलेंस ने गोली मारी है। गंभीर हालत विच उसनूं PGI दे ट्रॉमा सेंटर विच लिजाया गया, जिथे डॉक्टरां ने इलाज दौरान मृतक करार दे दिता। कार्तिक परिवार का इकलौता पुत्र सी, ला की पढ़ाई की तैयारी कर रहा सी। घटना सैक्टर 11 के घर नंबर 520 चंडीगढ़ दे विच वापरी है। संजय पोपली नूं पिछले दिन नवां शहर के एक ठेकेदार के कोलों 3.5 लाख की रिश्वत लैण के दोष हेठ गिरफ्तार किया गया सी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पोपली के घरे इस तो पहला भी रेड मारी सी। उदों उसके घरों
70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਾਫੀ ਸੋਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਉਸੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪਿਓ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬੇਟੇ ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਿਆ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਾਰਨਾਮਾ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ, ਕਈ ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ, ਕਈ ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਔਰ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਨਲਾਫੁਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੁਗਤਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਫਸਰ ਪੋਪਲੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਧੋਵਾਂਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਤਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਤਿਕ ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। विदाउट द हेल्प ऑफ द लेडी पुलिस, एक पुलिस वाले ने I am a bloody IAS officer's wife and I will see कि ये केस PM तक पहुंचे। भगवंत मान, you have done your worst, now you see the worst। जो करना है तू कर ले। You have ruined my family। इसने मेरा only son। मीडिया प्लीज I request you, देखें इन्होंने मेरे एक ही बेटे, द ब्रिलियंट चाइल्ड, इकलौता बेटा मेरा, उसको मार दिया। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰੇਡ ਕਰਨ ਗਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ 9 ਇੱਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਨੇ ਦੇ 49 ਬਿਸਕੁਟ, 12 ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 12.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ 3 ਇੱਟਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਦ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਰਾਦਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਵਾਰਦਾਤ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੱਚ ਕਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਰਹੂਗਾ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕੱਲ ਧਰਮਸੋਧੀਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 80-88 ਤੇ ਐਰੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 4 ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਲਾਟ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ। ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹੁਣ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਖੈਰ, ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 263 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ 44.23% ਵਧਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 50% ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਤਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੂੰਜ ਪਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਭੜਕ ਪਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦਕਿ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਅੱਗਿਓਂ ਬਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਵਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਪਣੱਤ ਭਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਆਲੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਆਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਥਾਪੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿੱਘ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲਹਿਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਬਦਲਿਆ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਫਰਜ਼ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ।
ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦਾ ਪਾਰਾ ਭਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ 28 ਰੁਪਏ ਰੇਤਾ ਤੇ 29 ਰੁਪਏ ਬਜਰੀ। ਸਾਬਕਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 10 ਰੁਪਏ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਘਿਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ 16 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 10 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਸਰ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਰੇਤਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ 10-12 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਮਿਲੀ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਸਟ ਮਿਲੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦਵਾ ਦਿਓ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੱਥ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਾਓ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਰੋ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਨੇਮਿੰਗ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, he has a complete list, then firstly get hold of Amrinder Singh and get the whole list. Don't make the sweeping statement in front of Punjab. ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ 10 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕਹਿਤਾ 55 ਮਿੰਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਰੋਜ਼ 55 ਮਿੰਟ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਤੇ 55 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ BSA 'ਚ। 9 ਮਿੰਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, 16 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ ਉਹ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਲਾਟਡ ਟਾਈਮ ਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਹਜੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਹਜੇ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ 2 ਘੰਟੇ 38 ਮਿੰਟ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 10-15 ਮਿੰਟ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। 21 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਤਵੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਏਸੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨ ਨੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲकांड ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਸੈਂਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐਨਓਸੀ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰੂਗੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ। 5994 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ 8393 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ 27 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਜਟ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਖੋਲਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਖਤ ਨੇ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਸੋਨੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇਗੇ
ਉਹ ਸਬੂਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ। कुंवर विजय प्रताप नहीं है, यह विजिलेंस ब्यूरो है, पुलिस दी एजेंसी है, यह सारा सबूत, क्योंकि यह प्रश्न का हिस्सा है। संदीप सोनी का नाम छुपाउण का प्रयास किया गया सी इस जवाब दे विच, लेकिन साडे कोल है आरटीआई दे विच असीं लैके तैयारी दे नाल असीं इस सदन दे सन्मुख आए हाँ। तो इस करके मानयोग मंत्री साहब ने साडे कोलों जो सबूत मंगी है वो पंजाब विजिलेंस ब्यूरो, पंजाब पुलिस दे राहीं ये सारा कुछ सबूत एकत्र कराया जाए, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट्स इन्हां दे कोल है। ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਐਂਡ ਸੰਸ, ਸਰਬ ਅਲਾਇੰਸ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ, ਸਰੋਵਰ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਬ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸੰਦੀਪ ਸੋਨੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸੋਨੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 8 ਕਰੋੜ ਹਰ ਸਾਲ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ 16 ਕਰੋੜ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ 28 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ 28 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੋਹਣਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ 4 ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇ, ਜਦਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਰੁਖ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 3 4 ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਸੁਲਝਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਬਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜੱਗੋਂ 13ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਅਨਸੁਲਝੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਡੇਟ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਰਨ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਬਲਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਲਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਜਸਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਸਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਸਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਸਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਿੰਕ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 21 ਸਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਉਰਫ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਕਰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ
ਬੱਚਾ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਫੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਖੁਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਤਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਦੋਂ ਫੜੇਗੀ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਸਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 207 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਠਹਿਰੇ ਸੀ। ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 12:35 ਤੇ ਉਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠਹਿਰੇ ਸਨ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਐਸਟੀਓ ਸਣੇ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਡੀਓ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਜੇਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਯੂਡੀਸੀ ਮੇਰਚੰਦ ਤੇ ਐਲਡੀਸੀ ਸੰਗੀਤ ਸਹੂਤਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣ ਰਹੇ ਜੰਮੂ ਕੱਟਾ ਹਾਈਵੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚਤੂ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿੰਡ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਰਹੀ। ਕੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 118 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਿਲਚਰ ਕਸਬਾ ਲਗਾਤਾਰ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਿਹਾ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱਲ 10 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਧੁਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨਗਾਓਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਪਲੀ ਦਰਿਆ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵੀ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਉਣ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
ਸਿਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ NDRF ਦੀਆਂ 8 ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੌਜੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। 9 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਭੋਜਨ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ। ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅਜੇਪਾਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਸਨ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਖਦੂਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੁੱਖਾ ਦੁੰਨੇਕੇ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ASI ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ASI ਸਣੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਿਲਾਫ 7 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੇ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁੰਨੇਕੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ ਖਬਰ ਪੜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ। NIA ਨੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ 16 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। NIA ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 6 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਦਰਅਸਲ 16 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੱਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਜੀਤਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਾਲਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਪਿੰਡ ਡਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ 4 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। DSP ਧਰਮਕੋਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਵੱਲੋਂ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਂਦੂਏ ਕਾਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੈਨਾਲ ਵਿਊ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਤੇਂਦੂਏ ਦੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। 12 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇਂਦੂਏ ਦਾ ਬੱਚਾ BSNL ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ADC ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਕੈਨਾਲ ਵਿਊ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 54 ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਡੀਐਫਓ ਕੁਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਂਦੂਏ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਂਦੂਏ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੀਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਂਦੂਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਮੀਂਹ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਜਲ ਵੰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਾਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਗਏ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੇਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ 5 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡ ਖੋਜਾ ਬੇਟ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਖਾਤਰ ਸਪੇਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।